प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल लैपो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि चलते जाइए लगातार। ये साड़ियां किहड़ियां ने प्राकृतिक संख्यावां। इसी तरह ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्यावां किहड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ प्राकृतिक संख्यावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, पूर्ण संख्यावां। इसी तरह बच्चों ਅਸੀਂ ऋणात्मक संख्यावां ऋणात्मक संख्यावां भी पढ़ चुके हैं की होंदियां ने -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ प्राकृतिक संख्यावां ने, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0 ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, पूर्ण संख्यावां। और उस तो इलावा प्राकृतिक संख्यावां ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਈਆਂ, ऋणात्मक संख्यावां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ प्राकृतिक ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ऋणात्मक संख्यावां ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3 एंड सो ऑन। इस तरह ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ संख्या रेखा ऊपर किवें दर्शावांगे उस बारे गल कर रहे हैं। सब तो पहले असी संख्या रेखा बनावांगे। संख्या रेखा तुहानू पता है, असी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करांगे, सीधी रेखा, जिसनू असी संख्या रेखा का नाम देंगे। स्केल लैके स्केल की मदद नाल असी एक बिल्कुल सीधी रेखा ड्रॉ करने हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, 0। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 1 2 3। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਦੇ, +1 +2 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो बच्चों, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਤੋਂ 1 2 3 4 ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, और पूर्ण संख्यावां वेले असीं 0 तो स्टार्ट कर दिंदे सी। हुण असीं संपूर्ण संख्यावां दी गल कर रहे हां। संपूर्ण संख्यावां विच नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्यावां भी हैगियां और धनात्मक पॉजिटिव संख्यावां भी हैगियां। असीं की कीता, 0 विचकार निशान लगा लिया। जिहड़ियां धनात्मक संख्यावां ने उस नूं असीं 0 दे सज्जे पासे असीं लिखता और खब्बे पासे असीं बराबर दूरी ते ही, जिन्नी दूरी परले पासे लई है, निशान लगा के और असीं ऋणात्मक संख्यावां लिखांगे। -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। और इस तरीके नाल असीं संख्यावां नूं दोनों पासे होर भी अगे वधा सकते हैं।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ऋणात्मक संख्यावां ਦਾ। यानी कि जिन्नियां भी ऋणात्मक संख्यावां ने वो खब्बे पासे ने, और जिन्नियां भी धनात्मक संख्यावां ने वो सज्जे पासे आ रही ने। ये असी संपूर्ण संख्यावां नूं संख्या रेखा दे उपर दर्शा रहे हैं। हुण बेटा असी गल करने आ कि किसी भी संख्या नूं असी दर्शाउणा है, दसना है कि संख्या रेखा दे उपर जेकर सानूं ये संख्यावां ना लिखियां दित्तियां होण और असी सिर्फ निशान लगे होण तां असी किवें दसांगे किहड़ी संख्या कित्थे हैगी है। तुहाडे सामने एक उदाहरण करनी है, दो तीन असी -3 +7 -6 +2 -8 इन्हां संख्यावां नूं असी इस संख्या रेखा दे उपर दर्शाउणा है। असी किवें दर्शावांगे? देखो सब तो विचकार सानू पता है जीरो दी हुई है। जीरो के खब्बे पासे जिहड़े ने वो ऋणात्मक संख्यावां ने और सज्जे पासे धनात्मक संख्यावां ने। सब तो पहला असीं -3 की गल करिए तो जीरो के खब्बे पासे असीं 3 जिहड़ा हैगा वो की है? ऋणात्मक। तो जीरो के खब्बे पासे 1 2 3 आह वाला जिहड़ा बिंदु आ गया ये सारा की दर्शा रहा है? -3, जो कि सानू लोड़ींदा सी। इसी तरह +7 असीं दर्शाना है। +7 किवें दर्शावांगे? जिहड़ा जोड़ वाली धनात्मक संख्या है वो किहड़े पासे है? सज्जे पासे। तो असीं सज्जे पासे 1 2 3 4 5 6 7 आह वाला जिहड़ा बिंदु आ गया ये की आ गया? जमा दा 7, इसनूं दर्शा रहे हैं। इसी तरह -6 यानी कि ऋणात्मक 6 जिहड़ा हैगा 1 2 3 4 5 6 हमेशा एक चीज ध्यान करनी है कि जिहड़ी ऋणात्मक संख्या है वो हमेशा खब्बे पासे ही होनी चाहिए है। 1 2 3 4 5 6 ये संख्या किहड़ी आ गई? -6। इसी तरह जमा दा 2 यानी कि धनात्मक किहड़े पासे जाएगा? सज्जे पासे 1 2। अब बिंदु किसनूं दर्शा रहा है? +2। इसी तरह घटाओ दा 8 ऋणात्मक 8 उहदे वास्ते असीं किहड़े पासे जावांगे? खब्बे पासे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आह वाला जो बिंदु है ये की है? -8 इस चीज को दर्शा रहा है। इस तरीके नाल कितनी भी बड़ी संख्या होवे उसनूं असीं संख्या रेखा के उपर दर्शा सकते हैं। इस तो अगे असीं संपूर्ण संख्यावां दी तुलना करके देखने हैं कि तुलना जदों करने असीं दो संख्यावां लेने संपूर्ण किहड़ी वड्डी किहड़ी छोटी है तो किवें पता लगता है सानू? -5 ते -8 हाँ जी, इन्हां विच असीं निशान लगाना है वड्डे छोटे का। देखो ध्यान नाल, वैसे तो आपां नूं पता जदों असीं प्राकृतिक संख्यावां की गल करते हैं तो की हुंदा है? 5 ते 8 नूं देखिए तो हमेशा 5 छोटा हुंदा है और 8 ज़्यादा हुंदा है। पर हुण गल इत्थे आ गई धनात्मक संख्यावां की। तो धनात्मक संख्यावां वाले वास्ते सानू की करना पेगा? दोबारा असीं संख्या रेखा के उपर आने कि संख्या रेखा के उपर देखने कि जदों साडे कोल संख्या रेखा के उपर नंबर इस तरह लिखे हुए ने तो असीं की करांगे? -4 -5 -7 -9 -10। देखो ध्यान नाल, 0 तो सज्जे पासे नूं असीं चलीए 1, 0 तो 1 वड्डा है, 1 तो 2 वड्डा है, 2 तो 3 वड्डा है, 3 तो 4 वड्डा है, 4 तो 5 वड्डा है। असीं ये कह सकते हैं कि जिवें जिवें असीं सज्जे पासे नूं तुरदे जाने आ सानूं जिहड़ियां ने वड्डियां संख्यावां मिलदियां ने। ठीक वही चीज़ जिहड़ी है असीं उल्ट भी कहना चाहिए। 4 5 तो छोटा है, 3 4 तो छोटा है, 2 3 तो छोटा है। यानी कि असीं जिवें जिवें असीं देखो ध्यान नाल, मैं एक एरो लगा रहा, इधर नूं जाने आ तां वड्डियां संख्यावां मिलदियां सानूं। और जिवें जिवें असीं उल्टा जाने आ खब्बे पासे नूं सानूं किवें किहड़ियां संख्यावां मिलदियां? छोटियां
ਸੰਖਿਆਵਾਂ। 1 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 0 ਛੋਟਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ -1 ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ऋणात्मक वाले पासे आ रहे हैं। 0 ਤੋਂ -1 ਛੋਟਾ ਹੈ, -1 ਤੋਂ -2 ਛੋਟਾ ਹੈ, -2 ਤੋਂ -3 ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 3 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, परंतु ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ऋणात्मक हो गया, तो वो की होएगा, उल्टा हो जाएगा। ਵੱਡੀ रकम छोटी हो जाएगी और छोटी रकम ਵੱਡੀ हो जाएगी। इसी तरह ਅਸੀਂ चलते चलते कह सकते हैं कि -4 -3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, -5 -4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, -6 -5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ -5 ਤੇ -8, ਕਿ -5 ਇੱਧਰ ਹੈ, -8 ਹੁੰਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ -8 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, प्लस ਦਾ 2 माइनस ਦਾ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, 2 ਤੇ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4 ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, परंतु ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? -4। ਉਹ -4 ਕਿੱਧਰ ਹੈ? 2 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। देखो हमेशा जरूरी नहीं कि ਅਸੀਂ संख्या रेखा ड्रा करके या बना के और नंबर लिख के ही ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, संख्या रेखा ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ प्लस ਦਾ 2 -4 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, -3 प्लस ਦਾ 7। हाँ जी, दस सकते हैं कि -3 7 तो खब्बे पासे होंदा है। बिना सोचे एक सेकंड का काम है कि ਅਸੀਂ दस सकते हैं कि -3 ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ है, तो इस करके छोटा है, प्लस ਦਾ 7 ਜਿਹੜਾ है वो ਵੱਡਾ है। इस तरीके ਨਾਲ बेटा ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि कोई भी दो संख्यावां सानू दित्तियां होण, उन्हां दे विचकार किन्नियां संख्यावां ने, ये असीं पता करांगे संख्या रेखा की सहायता नाल। जिवें साडे कोल -9 अते -6 विचकार किन्नियां संपूर्ण संख्यावां, ये पता करना। देखो ध्यान नाल, वैसे तो आपां नूं पता है 9 ਦੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 7 और 8 दो संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9, ਯਾਨੀ ਕਿ -6 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -6 ਔਰ -9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? -7 -8। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਤਾ, ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 6 ਤੇ 9 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 7 ਔਰ 8। ਜੇਕਰ -6 ਤੇ -9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ -7 ਅਤੇ -8, ਯਾਨੀ ਘਟਾਓ ਦਾ 7 ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 8 ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। -16 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ऋणात्मक संख्यावां। हाँ जी, -16 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। देखो हर चीज़ ਨੂੰ, हर नंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ संख्या रेखा ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं दर्शा सकते। जरूरी नहीं जे ਵੱਡੀ रकम आ गई ਤਾਂ ਅਸੀਂ संख्या रेखा ਦੇ ਉੱਪਰ दर्शा ही ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ -16 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ -16 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ऋणात्मक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -10 ਤੋਂ -5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ।
-10 ਤੋਂ -6 ਵੱਡਾ ਹੈ, -10 ਤੋਂ -3 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਦਿਮਾਗ 'ਚ -16 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ -16 ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 12 13 14 15 ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ -16 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ -16 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, यानी कि 0 तो बाद जिन्नियां ने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -15 ये घटाओ दियां जिन्नियां 1 तो लेके 15 तक घटाओ दियां जिन्नियां भी संख्यावां ने ये सारियां संख्यावां -16 तो ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ -15 -11 -7 -6 -3 कोई भी 5 संख्यावां ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और लगातार जरूरी नहीं लगातार ही लिखनी है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ। -10 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ 4 ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां लिखो। हाँ जी, -10 तो छोटियां, हुण -10 तो छोटियां और वड्डियां तो फिर वही गल आ गई कि सानू पता है संख्या रेखा के उपर -10 कित्थे है। जे असीं एक सज्जे पासे जाने आ तो संख्यावां की हुंदियां ने, वड्डियां हुंदियां ने, और जेकर असीं खब्बे पासे जाने आ तो संख्यावां छोटियां हुंदियां ने। तो असी छोटियां लिखनियां ने, -1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ -10 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ -10 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, -11 -13 -17। ਘਟਾਓ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਰਕਮਾਂ, 4 ਜਾਂ 5 ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈਨੇ ਆ -2, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। हाँ जी, करने वास्ते असीं की करांगे, सेंटर पॉइंट साडा की हुंदा है 0 हुंदा है, जिथे असीं खड़े हुंदे आ। जदों सानूं कहा जांदा है -2 कि -2 ते जाओ, असीं की करांगे, एक इधरों इधर जावांगे और इधर माइनस वाले पासे घटाओ वाले पासे, यानी कि खब्बे पासे घटाओ दी रकम है, तो असीं कित्थे पहुंच गए -2 दे उपर। हुण देखण वाली गल है कि साडे कोल जिहड़ी दूजी संख्या जिहड़ी कि उहदे विच जुड़नी है वो की चीज़ है, वो हैगी है जमा का 4। यानी कि जमा का 4 जेकर असीं जोड़ना है तो असीं की करांगे, इसनूं सज्जे पासे नूं लैके जावांगे। 1 2 3 और 4। फाइनली साडा उत्तर कितना आ गया 2, और 2 किहड़ा जमा का धनात्मक आ गया। साडे कोल गल समझ आई बच्चों कि सानूं पहला की दिता गया -2, ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 2 ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈਆਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, -2 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੋ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ 4 ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੇ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 4 ਜਮਾ -2, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -2 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 4। ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 1 2 3 4, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ। 4 ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਮਾ ਦਾ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੈਪ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, -2 ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਓ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਾਓ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, 3 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, और फिर ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ 2। और ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, +2। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ -2 ਜਮਾ 4 ਸੀ, ਦੂਜਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਜਮਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। -2 ਜਮਾ -6, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। -2 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 ਅਸੀਂ -2 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਘਟਾਓ ਦਾ 6। ਦੇਖੋ ਘਟਾਓ ਦਾ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਟਾਓ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 6 ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, -8 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, -7 + 4। -7 ਤੇ ਜਾਣਾ 0 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ -7 ਘਟਾਓ ਦਾ 7। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਦਾ 4 ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਮਾ ਦਾ 4 ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 यानी कि साडा आंसर कितना आ गया, -3 आ गया। देखो बच्चों इस तरीके नाल तुसी बड़ी आसानी नाल संख्या रेखा की सहायता नाल जोड़ जिहड़ा वो कर सकते हो। हुण तक तो असीं संख्या रेखा की हैल्प लई, मदद लई, और असीं एक एक स्टैप चल के असीं जोड़ करना सीखिया। हुण असीं गल करनी है कि जेकर असीं संख्या रेखा नूं ना देखीए, संख्या रेखा साडे कोल ना होवे, फिर असीं जोड़ किस तरीके नाल करांगे। जोड़ पता करना बिना संख्या रेखा तो। -7 जमा -10, 6 जमा -4, -3 सॉरी -7 जमा 3। देखो ये वास्ते बेटा सिंपल जा फार्मूला है जिहड़ा कि तुसीं याद रखना है। हमेशा जेकर दोनों संख्यावां, जिवें असीं बिना घटाओ वाले 7 जमा 10 की गल करिए, असीं 7 दे विच 10 जोड़ना होवे असीं की करते हैं, फटाफट चुप करके दोवां नूं जोड़ कर दिंदे आ, 17 साडा उत्तर आ जांदा है, सारिआं नूं पता है। इत्थे दोवें 7 ते 10 की सी, इक्को तरह के निशान, यानी कि दोवें जमा वाली संख्यावां सी। दोवें की सी, जमा वाली संख्यावां। असीं सब तो पहला सिर्फ ये देखना है कि जिहड़ियां दो संख्यावां दा असीं जोड़ करना है कि वो दोनों इक्को निशान दियां ने या अलग अलग निशान दियां ने। जेकर दोनों इक्को निशान दियां ने तो असीं हमेशा उन्हां दा की करांगे, जोड़ करांगे। हमेशा की करांगे, जोड़। और जेकर अलग अलग निशान दियां ने तो हमेशा असीं उन्हां दी घटाओ करांगे। सिंपल जिहा एक फार्मूला है, जे असीं ये याद रखने आ तो साडी संपूर्ण संख्यावां दा जोड़ जिहड़ा साडा कदे भी गलत नहीं होएगा। देखो जिहड़ी गल मैं कही सी उहदे अनुसार देखिए कि -7 दे विच -10 जोड़ना है, यानी कि ये भी माइनस दा घटाओ दा है और 10 भी घटाओ दा है। असीं की करांगे, 7 दे विच
10 जोड़ देंगे और ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਘਟਾਓ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10 ਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17 ਮਾਈਨਸ 17 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੁਛ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਸੀ 10 ਵੀ ਜੋੜਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 17 ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤੇ -4 ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, 6 ਤੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇੱਥੇ 7 ਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈਗਾ 7 ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਚ 4 ਘਟਾਏ 2, 7 ਚ 3 ਘਟਾਏ 4 ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ। -14 ਜਮਾ -10 ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੇਮ ਨੇ ਘਟਾਓ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਜਮਾ 10 ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। बड़ी आसानी ਨਾਲ जोड़ हो गया साडा 14 10 24 और माइनस का। इसी तरीके नाल -69 जमा 7, हाँ जी, इसमें असीं हल करना है 69 और 7। 69 माइनस है 7 किहड़ा है प्लस का, असीं की करांगे 69 माइनस 7 और निशान वड्डा किहड़ी संख्या 69 के 7, 69 वड्डा है तो उसका निशान बाहर आ जाएगा। यानी कि 69 से 7 घटाए 12 तो माइनस का 12 जो साडा आंसर हो गया। इस तरीके नाल एक होर उदाहरण कर रहे हैं असीं -75 जमा -20। देखो ध्यान नाल दोनों संख्यावां घटाओ दियां ने, असीं की करांगे 75 जमा 20 निशान दोनों घटाओ दे ने तो बाहर असीं घटाओ का निशान लगा देंगे। 75 और 20 कितना हो गया 95 और घटाओ का निशान, ये साडा आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, अज तुसीं संपूर्ण संख्यावां नाल संबंधित सवाल हल किए, उदाहरण हल कीतियां। उम्मीद है तुसीं इन्हां दी मदद नाल अपने अभ्यास के सवाल आसानी नाल हल कर सकते हो। धन्यवाद।